ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री रहरास साहब सिख धर्म की मर्यादा अनुसार संध्या समय जदों सूरज छुपन लगता है उस वेले पढ़न वाली बाणी है जो हर सिख सिखणी लई पढ़नी बहुत जरूरी है। रहतनामे विच कथन है, रहरास समय गुरु हुक्म को पढ़े प्रीत सत पाओ, प्रेम सहित रसना रटै प्रगट मिलै मोहे आओ। जिवें पहला भी दसिया जा चुकिया है, श्री रहरास साहब के स्वरूप विच गुरु काल समय तो वादा किया जाता रहा है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने जो बीड़ साहब आदि बीड़ साहब भाई गुरदास जी तो लिखवाई, उस विच सो दर कहा सो कर कहा वाले शब्द तो लैके काहे रे मन चितवा उदम तक 5 शब्द दर्ज किए गए। सो करतारपुर साहब विच अज भी बीड़ साहब धीर मलियां कोल सुभाईमान है, जिसनों पोथी साहब कहा जाता है। फिर 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने श्री रहरास साहब के नितनेम विच 4 शब्द होर मिला के आप पढ़ने शुरू किए ते सिखां नूं 9 शब्दां वाली रहरास सो दर तेरा कहा तो लैके भई प्राप्त मानुख दे हुरिया तक पढ़न का हुक्म दिता ते सिखां ने उस हुक्म अनुसार यह 9 शब्दां वाली रहरास पढ़नी शुरू कर दी। उदाहरण लई 6वें पातशाह दे वड्डे सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी का नितनेम वाला गुटका जो श्री करतारपुर साहब विच मौजूद है, उस विच 9 शब्दां वाली रहरास है। अते श्री दमदमा साहब गुरु की काशी विखे जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्णता की तां 9 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच दर्ज किए गए जो अजकल सारे स्वरूपों विच दर्ज हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर रहरास के स्वरूप का विस्तार किया। अगे चौपाई सवैये दोहरे आनंद साहब दियाँ 6 पौड़ियाँ, मुंदावणी श्लोक महला 5वां, तिथै तू समरथ, अंतर गुर आराधना, रखे रखण हार वाले शब्द आदि मिला के रहरास के स्वरूप का विस्तार किया ते सारे ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਵੱਡੀ रहरास पढ़न के हुक्म दिते, जिसनों भाई मणि सिंह जी ने 5 ग्रंथी विच दर्ज कर दिता। साध संगत जी दसिया जाता है कि गुरु दशमेश जी के कमर कसे का नितनेम वाला गुटका जो धौलपुर राजस्थान के राज महलों में मौजूद है, उस विच इहो सारी वड्डी रहरास दर्ज है। सारियां पुरातन जथेबंदियां निहंग सिंघां दे दल दोवें टकसालां संतां महापुरखां दे अस्थानां उत्ते यही पुरानी वड्डी रहरास पढ़ी जाती है। पर अकाली लहर तो पिछों श्रोमणी कमेटी ने रहरास का स्वरूप छोटा करके गुटके छाप दिते हैं ते सिख छोटी रहरास पढ़न लग पे। पर पुरानियां पंथक जथेबंदियां प्राचीन रूप वाली रहरास ही पढ़दियां हैं ते गुरु के हुक्मां का पालन करदियां आ रहीआं हैं। एक बारी रावी नदी के किनारे श्री करतारपुर साहब पाकिस्तान विखे सेवा करदियां श्री गुरु अंगद देव जी ने श्री गुरु नानक देव जी के पास बेनती की कि हे सतगुरु जी, आप कृपा करके मैनू सुन समाधि वालियां दे दर्शन कराओ। उस समय श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि पुरखा अखां बंद कर। जदों अखां बंद कीतियां तां अपने आप नूं किसी होर देश विच पाया। उत्थे दे लोकां दे मूँह काले देखे। पुछण ते उन्हां लोकां ने दस्सिया कि सुन समाधियां दा देश तां अगे है। अगे गए तां उत्थों दे लोकां दे सूर दे मूँह लगे देखे। फिर सुन समाधियां बारे पुछया तां लोकां ने होर अगे जाण लई आख्या। जदों आप जी अगे गए तां उत्थों दे लोकां दे मूँह पिछले पासे पिठ पिछे लगे देखे। फिर लोकां दे दस्सण ते होर अगे गए तां देखिया कि लोकां दीयां गर्दनां विच किले ठुके हुए सन। फिर सुन समाधियां बारे पुछया ते उन्हां ने होर अगे तोर दिता।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਸਰਾਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। 2 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਗਈ ਤੇ ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਵ ਸਰੂਪ ਉਤਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਵਿਛੋਣੇ ਵਿਛ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 100 ਦਰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸਾਰੇ 100 ਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਲੋਕ, ਸਰੂਪ, ਸਮੀਪ, ਸਯੋਜ ਮੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ 100 ਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 100 ਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰਸਪਰ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਖਣਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੂਰ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਕੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਪਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਮਾਸ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੌਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੱਸਿਆ। ਰਹਿਰਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰ ਸਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਤੱਕ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਜਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੇ ਭਜਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਧਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਹਾਵੈ, ਬਿਨ ਜਪ ਪੜੈ
प्रसाद जो पावै, बिन रहरास संध्या जो खोवै, कीर्तन पढ़े बिन रैण जो सोवै, चुगली कर जो काज बिगारे, त्रिग तिस जन्म सो धर्म विसारे, करै बचन जो पालै नाही, गोबिंद सिंह तिस ठौर कत नाही। प्रातः काल गुर गीत न गावै, रहरास बिना प्रसाद जो पावै, बाहर मुखी सिख तिस जानो, सब बर्तन मिथ्या तिस मानो, लख 84 भ्रमता फिरै, बार बार जग जन्मै मरै, गुरु बचन स्यों टूटा जाए, दरगह ताको मिलै सजाए। होइयां भुल्लां चुकां दी खेमा बख्शणी जी, दास नूं आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।